ನಂಬಿಕೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ದಾವೀದನ ಬರೆದ ಕೀರ್ತನ ಗ್ರಂಥ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಾಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 22 ವರ್ಸ್ 1 to 23. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಓದದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಂದು ಓದ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. வாசிக்க வேண்டிய சங்கீதம் 22ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1 to 23 வரை. தேவனுடைய வாக்கியத்தை கேளுங்கள். என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? எனக்கு உதவி செய்யாமலும் நான் கதறி சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர்? என் தேவனே, நான் பகலிலே கூப்பிடுகிறேன், உத்தரவு கொடீர். இரவிலே கூப்பிடுகிறேன், எனக்கு அமைதல் இல்லை. இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீரே பரிசுத்தர். எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர். உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு தப்பினார்கள். உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள். நானோ ஒரு புழு, மனுஷன் அல்ல, மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன். என்னை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்னை பரியாசம் பண்ணி உதட்டை பிதுக்கி தலையை தூக்கி, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருந்தானே, அவர் இவனை விடுவிக்கட்டும். இவன் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறாரோ, இப்பொழுது இவனை மீட்டு விடட்டும் என்கிறார்கள். நீரோ என்னை கர்ப்பத்திலிருந்து எடுத்தவர். என் தாயின் முளைப்பாலை நான் உண்கையில் என்னை உம்முடைய பேரில் நம்பிக்கையாயிருக்க பண்ணினீர். கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போதோ உமது சார்பில் விழுந்தேன். நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நீர் என் தேவனாய் இருக்கிறீர். என்னை விட்டு தூரமாகாதையும். ஆபத்து கிட்டிருக்கிறது, சகாயரும் இல்லை. அநேகம் காளைகள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது. பாசான் தேசத்து பலத்த எருதுகள் என்னை வழிந்து கொண்டது. பீறி கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல் என் மேல் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்கள். தண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன். என் எலும்புகளை எல்லாம் கட்டுவிட்டது. என் இருதயம் மெழுகு போலாகி என் குடல்களின் நடுவே உருகிற்று. என் பெலன் ஒட்டை போல் காய்ந்தது. என் நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொண்டது. என்னை மனத்துளிலே போடுகிறீர். நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது. பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வழிந்து கொண்டது. என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம். அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போடுகிறார்கள். ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு தூரமாகாதையும். என் பலனே, எனக்கு சகாயம் பண்ண திவரித்துக் கொள்ளும். என் ஆத்துமாவை பட்டயத்திற்கும் எனக்கு அருமையானதை நாய்களின் துஷ்ட தினத்திற்கும் தப்புவியும். என்னை சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து ரட்சியும். நான் காண்டாமிருகத்தின் கொம்புகளில் இருக்கும்போது எனக்கு செவி கொடுத்தருளினீர். உம்முடைய நாமத்தை என் சகோதரருக்கு அறிவித்து சபை நடுவில் உம்மை துதிப்பேன். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே, அவரை துதியுங்கள். யாக்கோபின் சந்ததியாரே, நீங்கள் எல்லாரும் அவரை கனம் பண்ணுங்கள். இஸ்ரவேலின் வம்சத்தாரே, நீங்கள் எல்லாரும் அவர் பேரில் பயபக்தியாயிருங்கள் என்பதே. ஆமென். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಕಳೆದ ದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣವೆಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಎಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಿ ನಡೆದು ನುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಈ ದಿನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗನ್ ಅಣ್ಣನವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಮೋಸಕರವಾದ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು, ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯದಂತೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಮಾತಾಡುವ ದಾಸನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡರಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ನೀತಿಗಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡಲಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಬಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಾತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವರಾದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ಈ ದಿನ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 35. The chosen text for today's discourse is from the book of Acts 10th chapter verse 35. ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೇಳಿದ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 100ನೇ ಸಂಗೀತ 4ನೇ ಚರಣಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 100, 4th stanza.
ಸಾಲದು. ಶ್ರೀ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನ. ಈ ಒಂದು ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಜಗನ್ ರವರಿಂದ ದೈವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಅವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದ ವೈಟ್ ರೋಬ್, ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನಮಾನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಾಟಿ ಈಗ ನಾವು 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲರು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಂತ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 10:35 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ದೇವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಠ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೈಟ್ ರೋಬ್, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ, ಹಲವಾರು ಸಹೋದರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏದೇನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಆದಾಮ ಅವಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು, ತಾವು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ, ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಂದೆನೆ ಅವರು ಧರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನನಗೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ಬೋದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಆ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದರ ಒಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿನ ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನ ಈಡು ಬಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಅವರುಗಳು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಆದಾಮು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈ ರೀತಿ
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಶಾಂಶ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವದರ್ಶನ ಕೊಡಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರುಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಪಾಪವನ್ನು, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಪ ವಿಮೋಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಅವರವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಒಂದು ವಿಮೋಕ್ಷಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ, ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು, ವಸ್ತ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂಶ, ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಬ್ರು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಏನೇನೋ ಥಾಟ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಗನಾದ ಯೋಸಫನ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಈ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು? ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋತಿಫಾರ್ ಅವರ ಅರಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾರಣ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು? ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಾನು, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇದ್ದ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತನಾದಂತ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಡವ ಲಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗೆ ಪಾಠ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಸೋನನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಫಿಲಿಸ್ತೀಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾದೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗಾದೆನ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? 30 ತುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 30 ತುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಿಲುವಂಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಸೋನನ ಒಂದು ಗಾದೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ, ಆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಸಂಸೋನನ್ನು ಏನೋ ಹೇಳಿ ಆ ಗಾದೆಗಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಂಸನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀನ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಸ್ಕಲೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಂಸೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ 30 ತುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಗಾದೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಉತ್ತರನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯಾಕೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಾನು ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು?
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ ಐಸಾಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ 3:6 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಓದೋಣ. ಐಸಾಯ 3:6. ಯೆಶಾಯ 3:6. 3:6. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ, ಹ್ಮ್ ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು. ಹಾಳಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹ್ಮ್ ತಂದೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು ಅಣ್ಣನು ಹೂಂಕರಿಸಿ, ದೇಶದ ವರ್ಣ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3:6 ಐಸಾಯ. ಹೌದು, ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು. ಹಾ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಥ? ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಖಂಡಿತ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸಸ್, ಇವರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ರೇಂಜರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವರು ಆ ಡ್ರೆಸ್ನ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸು ದೂರ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಆ ವಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ನಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗಲೂ ಈ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು, ವಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಾವೀದನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ 104:2, ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ನೀನು ಒದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವೀದನು. ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಒದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಅದೇ ದಾವೀದನು 93:1 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಿಮಾ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆತನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವದವರು ಯಾವುದನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮಾ. ಆತನು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ಮಹಿಮಾ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ 93:1 ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಗಿದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಶೌರ್ಯವನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಶೌರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಯರೇ? ಆತಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಕಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವ ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಾವೀದನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಾನಿಯೇಲು ಬರೀತಾರೆ, ದಾನಿಯೇಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋಚರವಾಗಿ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ದಾವೀದನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ, ದಾನಿಯೇಲು 7:9 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ 7:9. ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಸನಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮಹಾವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನು ಆಸೀನನಾದನು, ಆತನ ಉಡುಪು
ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ರ ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ, ಆತನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ. ಹಿಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಿಮ ಅಂತ ಏನ್ ಫಾಗು, ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಇದೇ ದಾವೀದನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ 104:2 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಒದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖನೂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ದೇವರು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರ ಈಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಒದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂತರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಗುಡಾರದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಹರಡಿದ್ದಿ ನೀನು. ಕವಿದು ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟ್ಟಕದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದು. ಆಕಾಶವನ್ನು ಗುಡಾರದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಹರಡಿದ್ದಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೋಬನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಬ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ? ನೀತಿವಂತನು. ಕೊನೆಗೆ ಸೈತಾನನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಮನೆ ಮಠ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು, ನೋಡೋಣ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆ ನೀತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವಾಗ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೇವರತ್ನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಯೋಬನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಬು 39:9 ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 38:9. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಗತ್ತಲನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಡಗಳನ್ನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಯೂ. ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಬನ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ, ಯೋಬು ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯೋಬನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಡಗಳನ್ನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಯೋ ಕಾರ್ಗತ್ತಲವನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯೋಬ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು? ಯೋಬನು ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಎಂತವ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ನೀವು ಯೋಬ 38:4 ಓದಿಷ್ಟ 38:4. ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ, ಎಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಬಾಳುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ. ಅಸ್ತಿವಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇರ್ಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕುವಾಗ ಯೋಬನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯೋಬು? ನೀನ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ. ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದುವಾಗ ತಂದೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿನೇ ತನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿನೇ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್, ಒಂದು ನಿಲುವು, ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಹಿಮಾ, ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈಭವ, ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆತನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ,
ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತನ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, 1ನೇ ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೋಬ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳು, ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳಕಿಗೂ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳಕಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್, ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ, ಅಳುವು, ಗೋಳಾಟ, ಸಂಕಷ್ಟ, ಹಿಂಸೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತನೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಕದಂತ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲರು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, 1ನೇ ತಿಮೋಥೆಯು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳುವನು. ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕು. ವಾಸ ಮಾಡುವ ಪದ ನೋಡಿ ಬೇರೆ. ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು, ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕು. ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಣಲಾರರು. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಆತನ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಾಶ್ವತ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮರತ್ವ ದೇವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಈ ಮನುಕುಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನೇ ಸೈತಾನ ಲೋಕವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮೊದಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವ ದೇವರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೇವರು. ಯಾವಾಗ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ದೇವರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮೊಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನ ಬರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನು. ತಿರ್ಗಾ ಅವರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಕೃಪೆ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಧರಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಈಗ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ನೀತಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ನೀತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ದೇವರ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಶೆಗೆ, ನೀನು ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಯಿಂದ ಮೋಶೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕೈಗೂ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ಕೈ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ 40 ದಿವಸ ಆ ವೈಭವ, ಆ ಮಹಿಮೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವದೂತರಾದ್ರೂ ಮನ್ನ ಆಹಾರ ಎಂಬವನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು, ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. 40 ದಿವಸ ಮೋಸೆ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೂ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಾಯಿ ಬಟ್ಟನ್ನು ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಕಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ, ಒಳುಕು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಜಾನ್ ಬರೀತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ, ಪದ್ಮೋಸ್ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಆ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಗನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಮುಖಭಾವವು ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ನೋಡು, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಮಿಂಚು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕಂಡ್ರ? ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿನೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇರೇಪದಿಂದ ಅವರು ಬರೆದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಮತ್ತಾಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಇದು ಎಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ, ಆತನ ಮುಖವು ಸೂರ್ಯನಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತ್ತು. ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ನೋಡಿ, ಆತನ ವಸ್ತ್ರವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ. ಅದೇ ಮತ್ತಾಯ 28:3ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದೋದಾದ್ರೆ, ಅವನ ಮುಖಭಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತ್ತು. ಆತನ ಮುಖಭಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತ್ತು, ಅವನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು. 28:3. ಮಾರ್ಕ 9:3. ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬಹು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನೋಡಿ, ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬಹು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಅಗಸನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಅಗಸನಾದರೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗೆ, ಡ್ಯಾಸ್ಲಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಆತನ ಉಡುಪು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 3.5 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಡುಪು ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ, ಅಷ್ಟು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಂಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆತನ ಉಡುಪು ಆ ರೀತಿ. ಇದನ್ನ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಂದ್ರೆ, ಐಸಾಯ 11:5ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮವೇ ಅವರಿಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಐಸಾಯ 11:5, ಧರ್ಮವೇ ನೀತಿ. ಆ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆ 3.5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರ್ಸಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆ. ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು.
ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಬಂದ್ರು, ಮಿಕಾಯಲ್ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ನೋಡಿ ಆ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊರ್ನೇಲಿಯ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ದೇವದೂತ ಯಾರು ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮರಿಯಾಳ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದೇವದೂತರುಗಳು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು? ಮಹಾಯಾಜಕರುಗಳ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಮಹಾಯಾಜಕರುಗಳ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಶೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಳೆ ಉಡಂಬಡಿಕೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಡ್ಜಸ್, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ, ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗೇತನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ರಾಜಗಳಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಾವೀದನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊಲೊಮೋನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಜನಿಗಾದಂತ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಾದಂತ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಗಡಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಒತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ? ಯಾಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ರು? ಜನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಓ ಇವರು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಒದ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಜನಗಳು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈಗ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರೇ, ಜಕರಿಯ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಜಕರಿಯ ಪುಸ್ತಕ 13:4. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ತನಗಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವನು. ಯಾವನು ಮೋಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಬಳೆಯನ್ನು ಒದ್ದುಕೊಳ್ಳನು. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ, ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆರವೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ. ಈಗ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ? ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಗನ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಟೆ ಕೂದಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡತೆ, ಜೇನು ಆಹಾರ ಮಿಡತೆ, ಇದೇ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ. ಅಂದ್ರೆ 100% ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು. ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಅದು ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇರುವಂತ ನಾವು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸಭೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಣ. ಯಾಕೋಬ 2:3-4 ತನಕ ಓದಿಷ್ಟು. ಯಾಕೋಬ 2:2 2-4. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನು ಹೀನವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನೀವು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂತಲೂ ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿಕೋ, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಮಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿಕೋ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವವರಾದಿದ್ದರಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಯಾಕೋಬನಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದಲು ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಕೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲ್ಮಣೆ ಹತ್ತಿರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೋಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತು. ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಎನಿಸಿ ಬಿಡಬಾರದು. ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಆತ್ಕೋತಾರೆ, ದೇವ್ರು ಆತ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಣನೆಗೂ ಬಾರದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೂರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವರು ಅವರೇ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವವರು ಅವರೇ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಸೊಲೊಮೋನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನೀತಿವಂತನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೂರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡು? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರುವವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಲಿಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೊಲೊಮೋನನ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊಲೊಮೋನ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು? ಜ್ಞಾನ.
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನನ್ನ ಕೇಳಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಬಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಈ ಲೋಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಎದುರಿ ಬಿದ್ದು ಭಯಪಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರತೆಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಗ ನಾನು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಂದಿಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಹೊರಗಿನ ತೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮದುವೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಕೊಂದಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೇವಕರ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಔತಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಔತಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಒಂದು ಔತಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಗೌಣಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂಗಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಗೀತಿಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಈ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೈವಿಕ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ನೆರವೇರಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮೊದಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೇಯ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7. ಉಳಿದವರು ಅವನ ಆಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೈದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಅರಸನು ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ, ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ, ಸರಿ, ಆದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ 4 ಆದಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಆಳುಗಳು ಆದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನದೆ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಕೂತವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು, ಏನಪ್ಪ, ಮದುವೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಆ ಸಂಧಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಮದುವೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅರಸನು ಬಂದಾಗ ಅರಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಏನಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, ಅವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಾಮ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಾಮ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? ಫರಿಸಾಯರು ಸದುಕಾಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ರಾಜನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ವಸ್ತ್ರ, ಮದುವೆ ವಸ್ತ್ರ ನೀನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಗ್ ಬಂದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಔತಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೂರವಾದ ಜನಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಮದುವೆ ಔತಣಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಸೊ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಪಾಲಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮದ್ವೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾರಣ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಜನ ಮಗನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಅದೇ ಮತ್ತಾಯ 22:11 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆ ಮೇಲೆ ಅರಸನು ಕೂತವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು, ಏನಪ್ಪ ಮದುವೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರು. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ? ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ನಾನು ಹೇಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನ? ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಓದುವುದಾದ್ರೆ, ಯೋಹಾನ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಾರದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಹತ್ತಿ ಬರುವವನು ಕಳ್ಳನು ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಗಿದ್ದ. ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನು ಕಳ್ಳನು ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೌರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಇವರು ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ, ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಹೋದರರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುರುಬನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕುರಿಯಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಾಗಲಿಂದ ಬಾರದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ತಿ ಬರುವವನು ಕಳ್ಳನು ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಸರಿ, ನಾವು ಈಗ ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ನಾವು ಈಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಇತ್ತ ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ? ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು.
ಯಾವಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿವೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೋಯ್ತು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳನು ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೆರೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-4 ಓದಿಷ್ಟ. ಜೆರೆಮಿಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-4. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದುಕೋ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಡ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿಯ ಪ್ರವಾದಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದುಕೋ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆನೆಸಬಾರದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರವಾದಿ ಆದಂತ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ. ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಸಂಧಿಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬಾರದು. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದು? ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಬಚ್ಚಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು 2ನೇ ಮಾತು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆನು. ಬಹುದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೊರಡು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗೆದು ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದನು. ಆಹಾ, ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರ, ಕೊನೆಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಏನೇನೋ ಸೂಚಿಸ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾರಲ್ಲ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ. ಆ ನಡುಕಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ. ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ? ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ದು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗುವಲ್ಲ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಳುಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸೊಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಡು? ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡು. ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಾದಂತ ನಂತರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಕೊನೆ ರಾಜ ಸೆದೆಕ್ಯ ಇರುವ ತನಕ ದೇವರು ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಂತ ಪಾಠ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರಿಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆದ ನಂತರ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಚುರಿಟಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಹೊಳಪು ಕೊಡುವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಜೋಯಲ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಅರಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬೊಗ್ಗದೆ ಕೊತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳ ಜನರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ರು ಹೊರತು ದೇವರನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾರಬೇಕು? ಅನ್ಯ ಜನಗಳಲ್ಲ, ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಾರಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಏನನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಔತಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆ ಹೇಳಿರೋ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬಿರುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಏಬೋತ್ ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಸ್ತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇನಂತ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದೇ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ. ನಮಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಐಸಯ್ಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸಯ್ಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೂಕನು ಬರೆದಂತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರಿಂದ 21 ನೀವು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರಿಂದ 21. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು, ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಮನ ಮುರಿದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿರಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮನ ಮುರಿದವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನ ಮುರಿದವರಿಗೆ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಕುರುಡರು ಇದ್ರು, ಬಡವರು ಇದ್ರು, ಮನ ಮುರಿದವರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನವರು ಇದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಏನಂತ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಇದೇ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ತೋತ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಲ್ ಡೇಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಡಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಆಡುವಾಗಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಈ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಕಾರಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಚಿಂತೆಗಳಿದೆ, ಹೃದಯದ ಭಾರ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆಳವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಒದಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒದಿಸ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕಂಬಳಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಾದ ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಇಬ್ರು ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಮ್ಮವ್ವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ರು, ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮನೋಭಾವ, ಒಂದು ಅರಿವಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿಲ್ವಾ, ಗ್ರಂಥದ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾ ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾಜಕರಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಯಾಜಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪರಿಸಾಯರು ಸದುಕಾಯರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸಾಯರು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸದುಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ವಾ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಈ 3.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ, ಓದಿಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಎಮ್ಮವ್ವಿಗೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋದಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನು, ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು, ಆ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು? ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ತೋತ್ರ ವಸ್ತ್ರವ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರಾಣೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕವಚವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವಂತ ನಾವು ಈ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ, ಈಗ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಿಸಬೇಕಂತೆ. ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕರುಣೆ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒದಿಸಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಆ ಕೆಲಸ, ಆ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ, ಮಗ್ದಲೇನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರಿಮಳ ತೈಲವನ್ನು ಪರಣಿಯಿಂದ ಒಡೆದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಊಯಿದ್ರು. ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ತೈಲ
ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು ಬೈತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾರಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಸಮಯವನ್ನು, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೀವು ಒದಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಂತ, ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ದೇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರನೇ ಏನಂತ ಸೂಚಿಸಿ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ, ನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವದೂತರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಹಾಯಾಜಕರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಓಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಒಂಟೆಗೆ ಕೂದಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನೇ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾ, ಅಷ್ಟೇ. ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಂದ್ರು ಸತ್ರು ಈಡುಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಂದೆ ಗೊತ್ತು, ಮಗ ಗೊತ್ತು, ನರಕ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಲಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಇತರರಿಗೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಅಂಗನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕು? ಸಹೋದರರು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ನಾವು ಎಂತ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು, ಹಾಗೇನೆ ಬಾಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂತಹ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮುಳುಗಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಂಕ ಸುಂಕು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು. ಹಾಗೇ ಮರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಡುಬಲಿ ಮುಖಾಂತರ. ಏನೇ ಕಲಂಕ ಸುಂಕು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ, ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ನೋಡಿ, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ವಧುವು ತನ್ನ ಒಡ್ಡಾಣವನ್ನು ಮರೆಯುವುದುಂಟೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ? 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 15,000 1 ಗ್ರಾಮು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ? 17,000 18,000. ಒಂದು ಒಡವೆನ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಯುವತಿ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ಯುವತಿ ತನ್ನ, ನೋಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಡಲ್ಲ. ಅವರವರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಲರ್ ಬೇಡ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಡೋಣ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ, ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಆಭರಣವನ್ನು, ವಧುವು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾನವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಉಂಟಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಪಾಠ, ಬೋಧನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ವಧುವು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾನವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ದುಂಟಷ್ಟು ನನ್ನ ಜನರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಬೇರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರುವ ತನಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ನಾವು ಓದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ್ನ. ಐಸಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಐಸಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕನ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವೆವು, ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆವು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುವೆವು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸ್ವಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಇತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕರುವಿಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಇದೆಯಾ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಹಾರ, ನಮಗಾದಂತ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರು ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಠ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರು ಸುಳುಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋರು ಸ್ವಂತ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಂಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡು. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ವೆವು, ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು? ಆ ವಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಸ್ತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ನೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಕೃಪೆ ಇರಲ್ಲ, ಸಮಯತಮ ಇರಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಧುತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಒದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಡೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಭೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವ್ರಿಗಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾದಂತ ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್, ಒಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸ್ಟರ್, ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನು ಸಾಕು. ಆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸ ಯಾರು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಲಾಗ್ಬೋದಾ? ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ಪಾಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಣ್ಣನೂ ಇಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಐಸಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 58ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಐಸಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 58:7. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಂಚುವುದು, ಅಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆತ್ತಲೆಯವರನ್ನು ಕಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒದಿಸುವುದು, ನಿನ್ನಂತೆ ನರನಾಗಿರುವ ಯಾವನಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮುಖ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಇವುಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪವಾಸ ಋತು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೇನು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕೋರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓದ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತಾಯ 25:36. ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರು, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರು. ಯಾರು ನೀತಿವಂತರು? ಯಾರು ಈ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನೀತಿವಂತರು. ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಹಸಿದಿದ್ದೇನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸನು, ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಆದವನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡ್ದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನೆತವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದವರೇ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು? ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ. ಇದೇ ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ಈ ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಒದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡೋರು ಇರೋರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ. ಇವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ? ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯತೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವಿಧವೆ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಒಂದಣಿ ಕಾಸಿತ್ತು, ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಸರಿಸೇರು ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮರತ್ವ ಬೇಕಾ, ಡಿವಿನಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಎಟರ್ನಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಾಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರತ್ರ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಒದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಒದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೀರ್ತನೆ 109:18-19 ಓದಿಷ್ಟು. ಕೀರ್ತನೆ 109:18-19. ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಅದು ನೀರಿನಂತೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿದ್ರ ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತೆ, ಅದು ನೀರಿನಂತೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ, ರಕ್ತ, ನರ, ನಾಳ, ಮೂಳೆ, ಮಜ್ಜೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೇನು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನೀರಿನಂತೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿತು. ಎಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಶಾಪವೇ ಅವನ ಹೊದಿಕೆಯು. ನೋಡಿದ್ರ, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಇದೇ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಪವೇ ಅವನ ಹೊದಿಕೆಯು, ನಿತ್ಯವಾದ ನಡುಕಟ್ಟು. ಅದು ನಡುಕಟ್ಟು, ನಿತ್ಯ ನಡುಕಟ್ಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಶಾಪವೇ ಅವನ ಹೊದಿಕೆಯು, ನಿತ್ಯವಾದ ನಡುಕಟ್ಟು. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಆಗನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನಿತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ 109 7ನೇ ವಚನ ಓದಿಷ್ಟ. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರುವಾಗ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದಲಿ, ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದಲಿ, ಪಾಪವೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೋಡಿದರ, ಅಂತ ಸಹೋದರರು, ಅಂತ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಆ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹಾಕದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ಅಂತವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಪ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಪಾಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಇನ್ನ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ. ದ ರೋಬಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇನ್ನ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? 1ನೇ ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ ಓದನಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಸಭೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ? ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಬ್ಬಿದ ಸ್ವಭಾವ, ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರ, ಆ ದೀನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಧೀನನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೊರಗಿನ ತೋರ್ವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಅಂತರ್ದಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5 ಓದಿ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಾಧಿಸಿನೊಳಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆದರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಾರ್ದಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ, ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವರು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಯುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿನೇ ಇರ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕರಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ತಿರ್ಗಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ದೇವರು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬಾರದಂತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುಣೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಹಿಡಿದು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿದೆ, ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ಯಾವ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫೀಸ್ ಬರುವ ತನಕ ಇವ್ರನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರ್ಗು ಒಬ್ಬ IPS ಆಫೀಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುವ ತನಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೀನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ರಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಿರೀಟ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪುನಃ ಹೊಂದುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ, ನೀತಿಯ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ ಅರಣ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಭಾಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆದ್ರು, ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ನಡೆದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ನೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಬಹುಮಾನ, ಆ ತಾಳ್ಮೆ, ಆ ಸಹಿಸುವಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹತ್ರ ಆಮೋನು, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಓದಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತಬ್ಬಿದ ಸ್ವಭಾವ, ಆ ತಾಳ್ಮೆ, ಆ ಸಹಿಸುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ರಾಜನ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ರಾಜನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಿರೀಟ, ರಾಜನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊರ್ದೆಕಾಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ, ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಳೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬುದ್ಧಿಪಾಠ. ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿ ಪಾಳ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರ ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇಂತಹ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡಬಾರದು. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಹಾ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳುವರಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ನಾವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕಂದು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ, ಒಂದು ಪದ ನೋಡಿದರೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ. ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು? ಪಂಚಾಶತಮ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸುವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾರಿ ತಂದೆ ಮಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸನ ಕೊಡಿರಿ. ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ, ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಈಗ ಪೌಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿತ್ತು, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿತ್ತು, ದೇವದೂತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತಿತ್ತು, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ, ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಸಹೋದರಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಲ ಕಡೆಗಾಲ, ಕೊನೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಲೂ ಇದು ಕಡೆಗಾಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೀಪ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸಹಾಯಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು, ವಿವರಣೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಬುದ್ಧಿಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಸ್ವಂತ ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಕಾರಣ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಆಗಲೇ 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ನವೀಕರಣ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಹೊಸದು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಗಳಿಂದ 2ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರನ ಹೇಳೋಣ. ನಂಬರ್ 2.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಉದಯ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರಾಮರಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು, ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕವೇ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಈಡುಬಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಆ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳು, ಆ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ
ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಯಾವ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೋಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ತಂದೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾ ತಂದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭು ಕರ್ತರ ಭೋಜನದ ಅಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಆ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ತಂದೆ, ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಅನಾಥರು, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರು, ವಿಧವೆಯರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಇಂಥವ್ರ ನೆನೆಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬೇಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ತಂದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಟಕದಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ತಂದೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ, ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಶುಭಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾ, ಮುಂದೆ ನಾವು ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಮರ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಪ್ರಭುವಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿ, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೇಡಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಲು ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.